محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ سن رہے ہیں درس حدیث۔ مؤلف ہیں فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی صاحب حفظہ اللہ تعالی، محتمم و رئیس جامعہ اشرفیہ لاہور پاکستان۔ رمضان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان خطبہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے تو یہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں کسی فرض کو ادا کیا جائے، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کروائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی کا پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام یعنی خادم کے بوجھ کو، اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرماتا ہے اور آگ سے آزادی فرماتا ہے۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ رواہ البیہقی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث مبارکہ سے چند امور معلوم ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کہ شعبان کی آخری تاریخ میں خاص طور سے اس کا واعظ فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی تاکہ رمضان المبارک کا 1 سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے۔ پھر اس واعظ میں تمام مہینے کی فضیلت فرمانے کے بعد چند اہم امور کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا۔ سب سے اول شب قدر کہ وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں روزے کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اور تراویح کا ذکر فرمانے کے بعد عام فرض اور نفل عبادات کے اہتمام کی طرف متوجہ فرمایا کہ اس میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرائض کے برابر ہے، اور اس کے ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث مبارکہ کے آخر میں 4 چیزوں کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا اور اس مہینے میں ان کی کثرت کا حکم فرمایا: کلمہ طیبہ اور استغفار، اور جنت کے حصول اور دوزخ سے بچنے کی دعا۔ اس لیے جتنا وقت بھی مل سکے ان چیزوں میں صرف کرنا سعادت سمجھے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی قدر ہے۔ کیا دقت ہے کہ اپنی دنیاوی کاروبار میں مشغول رہتے ہوئے زبان سے درود شریف یا کلمہ طیبہ کا بھی ورد جاری رہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی کچھ خصوصیتیں اور آداب ارشاد فرمائے۔ اول یہ کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی اگر روزے وغیرہ میں کچھ تکلیف ہو تو اسے ذوق و شوق سے برداشت کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ مار دھاڑ، جیسا کہ اکثر لوگوں کی گرمی کے رمضان میں عادت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اتفاق سے سحر نہ کھائی گئی تو صبح ہی سے روزے کا شوق شروع ہو گیا،
इसी तरह रात की तरावी में अगर वक्त हो तो उसको बशाशे से बर्दाश्त करना चाहिए। उसको मुसीबत और आफत न समझें कि यह बड़ी सख्त महरूमी की बात है। हम लोग दुनियावी मामूली अगराज की बदौलत खाना पीना राहत और आराम छोड़ देते हैं, तो क्या रज़ा इलाही के मुकाबले में इन चीजों की कोई वक़्त हो सकती है? फिर इरशाद फरमाया कि यह गमखारी का महीना है, यानी गुरबा व मसाकीन के साथ मदारात का बर्ताव करना। अगर 10 चीजें अपनी इफ्तारी के लिए तैयार की हैं तो 2-4 गुरबा के लिए भी कम अज कम होनी चाहिए। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा इफ्तार कराने की फजीलत इरशाद फरमाई। एक और रिवायत में आता है कि जो शख्स हलाल कमाई से रमजान में रोजा इफ्तार कराए, उस पर रमजान की रातों में फरिश्ते रहमत भेजते हैं और शब कदर में जिब्राइल मुसाफा करते हैं। और उसकी अलामत यह है कि उसके दिल में रिक़्क़त पैदा हो जाती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हमाद बिन सलमा रहमहुल्लाह एक मशहूर मुहद्दिस हैं। रोजाना 50 आदमियों को रोजे इफ्तार कराने का एहतिमाम करते थे। मेरे प्यारे भाइयों, इफ्तार की फजीलत इरशाद फरमाने के बाद फरमाया है कि इस महीने का अव्वल हिस्सा रहमत है, यानी हक ताला शानुहु का इनाम मुतवज्जे होता है और ये रहमत आमा मुसलमानों के लिए होती है। उसके बाद जो लोग उसका शुक्र अदा करते हैं उनके लिए उस रहमत में इजाफा हो जाता है और इसके दरमियानी हिस्से से मग़फ़िरत शुरू हो जाती है, इसलिए कि रोज़ों का कुछ हिस्सा गुजर चुका है। उसका मुआवजा और इकराम मग़फ़िरत के साथ शुरू हो जाता है और आखिरी हिस्सा तो बिल्कुल आग से खलासी ही है। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और चीज़ की जानिब रग़बत दिलाई है कि आका लोग अपने मुलाजिमीन पर इस महीने में तख़फ़ीफ़ रखें, इसलिए कि आखिर वो भी रोज़ेदार हैं। काम की ज़्यादती से उनको रोज़े में दिक्कत होगी। अलबत्ता अगर काम ज्यादा हो तो उसमें मुज़ायका नहीं कि रमजान के लिए हंगामी मुलाजिम एक आध बढ़ा ले, मगर जब ही कि मुलाजिम रोजेदार भी हो, वरना उसके लिए रमजान बे रमजान बराबर है। और उस जुल्म व बेगैरती का तो जिक्र ही क्या कि जो रोजा खोर होकर बेहया मुंह से रोजादार मुलाजिमीन से काम ले और नमाज रोजा की वजह से अगर तामील में कुछ तसाहुल हो तो बरसने लगे। फरमाया, और अन करीब जालिम लोगों को मालूम हो जाएगा कि वो कैसी मुसीबत की जगह लौट कर जाएंगे, यानी यहां मुराद जहन्नुम है। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजानुल मुबारक में 4 चीजों की कसरत का हुक्म फरमाया। अव्वल कलिमा शहादत। हदीस में इसको अफजल जिक्र इरशाद फरमाया है। मिशकात में भी रिवायत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु नकल किया गया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह जल्ल जलालुहु की बारगाह में अर्ज किया कि अल्लाह तू मुझे कोई ऐसी दुआ बतला दे कि उसके साथ मैं तुझे याद किया करूं। वहां से ला इलाहा इल्लल्लाह इरशाद हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ये कलिमा तो तेरे सारे ही बंदे कहते हैं, मैं तो कोई दुआ या जिक्र मखसूस चाहता हूं। वहां से इरशाद हुआ कि मूसा, अगर 7 आसमान और उनके आबाद करने वाले मेरे सिवा यानी मलाइका और 7 जमीन एक पलड़े में रख दिए जाएं और दूसरे में कलिमा तय्यबा रख दिया जाए तो वो पलड़ा झुक जाएगा। दूसरी चीज जिसकी कसरत करने को हदीस बाला में इरशाद फरमाया गया है वो इस्तिग़फ़ार है। हदीस में इस्तिग़फ़ार की भी बहुत ही फजीलत वारिद हुई है। एक हदीस में आता है कि जो शख्स इस्तिग़फ़ार की कसरत रखता है, हक ताला शानुहु हर तंगी में उसके लिए रास्ता निकाल देते हैं और हर गम से खलासी नसीब फरमाते हैं और ऐसी तरह से रोजी पहुंचाते हैं कि उसको गुमान भी नहीं होता। एक हदीस में आता है कि आदमी गुनहगार तो होता ही है, लेकिन बेहतरीन गुनहगार वो है जो तौबा करता रहे। एक हदीस करीब आने वाली है कि जब आदमी गुनाह करता है तो एक काला नुक्ता उसके दिल पर लग जाता है। अगर तौबा करता है तो वो धुल जाता है, वरना बाकी रहता है। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 चीजों के मांगने का अम्र फरमाया है जिनके बगैर चारा ही नहीं, जन्नत का हुसूल और दोज़ख से अमन। अल्लाह अपने फजल से मुझे भी मरहमत फरमाए और तमाम मुसलमानों को भी। नीज एक हदीस मुबारक में है जिसको हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है कि मेरी उम्मत को रमजानुल मुबारक के बारे में 5 चीजें खुसूसी तौर पर दी गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं मिली। नंबर 1, ये कि उनके मुंह की बदबू अल्लाह के नजदीक मुश्क से ज्यादा पसंदीदा है। नंबर 2, ये कि उनके लिए दरिया की मछलियां तक दुआ करती हैं और इफ्तार के वक्त तक करती रहती हैं। नंबर 3, जन्नत हर रोज उनके लिए आरास्ता की जाती है। फिर हक ताला शानू फरमाते हैं कि करीब है कि मेरे नेक बंदे
दुनिया की मुशक्क़तें अपने ऊपर से फेंक कर तेरी तरफ आवे। नंबर 4, इसमें सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं कि वो रमजान में उन बुराइयों की तरफ नहीं पहुंच सकते जिनकी तरफ गैर रमजान में पहुंच सकते हैं। और नंबर 5, रमजान की आखिरी रात में रोजेदारों के लिए मगफिरत की जाती है। सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया कि यह शब मगफिरत शब कदर है। फरमाया नहीं, बल्कि दस्तूर यह है कि मजदूर को काम खत्म होने के वक्त मजदूरी दे दी जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारक में 5 खुसूसियत इरशाद फरमाई हैं जो इस उम्मत के लिए हक ताला शानहू की तरफ से मखसूस इनाम हुई और पहली उम्मत के रोजेदारों को मरहमत नहीं हुई। काश हमें इस नेमत की कदर होती और इन खुसूसी अताया के हुसूल की कोशिश करते। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।